오신 거네. 네. 2개월 전에 봤어요. 2개월 전에 봤어요. I met other ambassadors, so he's replaced. 네. 이것만 들었어요. 참 요즘 보면 이스라엘은 참 대단한 나라입니다. Today I recognize how impressive Israel is as a country. 일곱 개의 전선을 동시에 치룰 수 있는 나라는 미국 이외에는 지구상에 없을 겁니다. Besides the United States, there's only one country who can cover the 7 battlefields. 그게 이스라엘 민족이 참 대단하다는 그런 증거죠. Just to prove how impressive are the Israeli people. 지금 전쟁에 대해서 찬반 양론이 있고 여러 가지 말들이 많지만은 우리 한국 입장에서 보면 참 대단한 나라다 그런 생각을 지울 수가 없습니다. Even though widely there's pros and cons against the war, but as a Korean citizen's point of view, I only can admire about the country. 어떻게 7개의 전선을 동시에 수용하면서 그것도 압도적인 전력 우세를 이룰 수 있는지 그것도 저희 나라로서는 보기에 참 불가사의한 일이다. 그런 생각을 지울 수가 없네요. From outside, it's also very mysterious how Israel is able to cover the 7 battlefields, but they can absolutely dominate also. 얼마 전에 난 넷플릭스에서 테스트먼트 모세라는 다큐멘터리를 봤습니다. I saw recently on Netflix about the document named Testament of Moses. 그 다큐멘터리를 보면서 저렇게 힘든 세월을 보낸 민족이니까 얼마나 지금 내부 결속이 강하겠느냐. 그 강한 내부 결속을 기반으로 전쟁을 수행하고 있구나 하는 그런 생각을 지울 수가 없었습니다. While watching the document, I was impressed at how they had to overcome very hard, difficult times, and during that time, Israeli people was able to bond by themselves to a strong relation inside the nations, and I was very impressed about how they. 15억의 아랍 민족에게 둘러싸여서 생존해가는 굳건하게 생존해가는 이스라엘을 보면서 우리도 참 배울 게 많다 그런 생각을 늘 하고 있습니다. I always think there's a lot of lessons that we can learn from Israel about the situation, peninsula situation, which is covered by 15 Arabian countries. 존경합니다. With all our due respect, we respect your Thank you. nations. 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Tameo, to have me. I've been in Korea 2 months minus 10 days. And my first working visit outside of Seoul is to Daegu City, and there is a good reason for this. 시장님 저렇게 맞이해서 봐서 대단히 감사합니다. 제가 딱 부임한 지 2달에서 열흘이 모자랍니다. 그런데 제가 2달이 좀 안 되는 한국 부임해서 첫 번째 업무적으로 지방 방문한 게 첫 번째 도시가 대구입니다. 대구가 제가 방문한 첫 번째 지방 도시입니다. 말씀하신 대로 그것이 제가 대구를 방문한 첫 번째 이유이기도 합니다. I came here with my wife, our economic and trade attaché. 제가 여기 시장님 뵈러 오고 대구 방문할 때 제 아내와 저희 상무 참사관을 동행을 했습니다. And with 8 Israeli companies which are startup or not even startup, already developed companies on the area of automotive. 그리고 이번 대구 방문에 같이 동행한 이스라엘 기업들이 있는데 8개 회사의 스타트업을 하기 전에는 이미 이제 굉장히 많이 디벨롭이 된 회사인데 8개의 스타트업을 시작으로 해가지고 굉장히 많이 발전된 그런 기업인들과 함께 대구를 방문했습니다. Israel and Korea has long-standing friendly relationship and we were both became independent states in the 1940s, 1948 for Israel. 이스라엘과 한국은
양국이 이미 1948년에 이스라엘이 독립을 했고 한국도 비슷한 시기에 동문에서 그 정부를 가졌듯이 굉장히 그 비슷한 역사를 가지고 있습니다. Both countries have no natural resources but created a very strong economy and vibrant societies. 천연 자원이 전혀 없는 두 나라가 지금 현재 굉장히 아주 활발한 경제 발전을 이룬 그런 국가이기도 합니다. Like Israel, Korea is in a very challenging geostrategic region. We see the very concerning news about North Korea soldiers that are based in Russia. It's a serious deterioration, and I want to thank you for your support and understanding of the situation which Israel is now standing with. 한국은 이스라엘에게 또 전략적인 이유로 서로 굉장히 유사성을 가지고 있습니다. 지금 북한이 러시아에 파병하다는 그런 것도 제가 뉴스를 접했었고 굉장히 그걸 심각하게 받아들이고 있습니다. 그래서 이스라엘도 그런 비슷한 환경으로 인해서 서로 그런 현재 상황에 대해서 굉장히 서로 공유하는 걱정의 부분이 많습니다. 그래서 저 아까 그 시장님이 이스라엘에 대해서 이스라엘 지금 현재 상황에 대해서 지지해 주시고 응원해 주는 점에 대해서 굉장히 감사의 말씀을 드리겠습니다. We are surrounded by neighbors which wants to destroy us. This is their goal. They want to destroy us, and they are mixing a very radical Islamic ideology with weapons of mass destruction, which is Iran behind it. 이스라엘은 이웃이 적대 국가인데 어떤 적대구냐면 이스라엘 아예 이 지구상에서 근본적으로 없애버리겠다라는 이유를 가진 그런 나라들로 그런 적대국으로 둘러싸여 있었고 굉장히 급진적인 무슬림 국가입니다. 그리고 그 무슬림 국가들 뒤에는 이란이 배경을 하고 있습니다. This war was forced of us. We didn't, we were surprised in October 7th last year, but we are strong and we gather our forces and we are fighting and we are winning. We don't have any other choice, like your country. 작년 10월 7일에 그런 끔찍한 전쟁이 발발했는데 저희는 선택의 여지가 없었고 또 이기고 있고 저희는 그만큼 강력하기 때문에 작년 10월 7일에 그런 그 전쟁의 발발에 여전히 싸우고 있지만 굉장히 스트롱하고 저는 이기고 있고 저희는 이스라엘은 또한 선택의 여지가 없습니다. Now it reminds me now when COVID looks far away from us. We had it a few years ago. But COVID looks far away, and the only country, the countries that COVID started, Israel was the first to vaccinate its people, and we had a lot of vaccines. And Korea didn't have vaccines, so we have sent to Korea 800,000 vaccines because of our very special relation. And that was the only case in the world at the beginning, and we are happy that we could save lives here in Korea. 그리고 말씀하신 게 제가 이제 리마인드 되는 게 뭐냐면 이미 코비드가 이제 끝나서 다들 잊어버리고 계시죠. 몇 년 있다가 다 코비드 그런 그 심각한 상황이 끝났기 때문에 이스라엘이 코비드에 대한 백신을 접종한 최초의 국가이고 그 다음에 백신을 많이 접종하고 80만 기의 백신 접종이 한국에서 그 당시에 백신이 굉장히 모자랄 때 이스라엘의 그 백신 스와핑을 통해서 80만 기가 백신이 한국으로 와서 필요한 분들에게 백신을 놓아주었고 생명을 살리는데 굉장히 그 도움이 됐다고 제가 들었습니다. 이러한 이유로 한국과 이스라엘이 가까워질 수밖에 없는 게 그런 이유이기도 합니다. Thank you very much. 감사합니다. 들어주셔서. 그게 이제 한국과 이스라엘이 긴밀히 협조해야 하는 가장 중요한 부분은 북한과 이란과의 핵개발 협력 관계를 이스라엘로서는 무조건 차단을 할 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 한국의 정보기관과 이스라엘의 모사드가 긴밀히 협력을 해서 북한의 핵개발 기술이 이란에 가지 않도록 좀 적절하게 대처를 해줬으면 합니다. The main reason why Korea and Israel have to cooperate strongly is because there's North Korea and Iran who would try to develop the nuke. And for Israel, it's very necessary to block the transition of the information on how to develop the nuclear bombs from North Korea. That's why from Mossad and also our Korean government should work hard together strongly to block all this transformation of information to create the bomb in Iran. 북한의 도움으로 이란이 핵개발을 하게 되면 이스라엘 생존 문제가 걸리기 때문에 그 분야에 있어서는 이스라엘과 한국이
긴밀히 협조를 해서 이란의 핵 개발은 적극 저지를 할 수 있어야 하고 또 해야 한다고 봅니다. It is strictly forbidden for Israel to ban for Iran to develop their nuclear arms by cooperating with North Korea, and that's why Israel and Korea should work strong together to stop all this bad news happening, because it could cause massive damage to Israel territory directly. 이란이 핵 개발을 하려면 가장 협조를 받아야 하는 집단이 북한입니다. North Korea is the most important counterpart for Iran to develop the nuclear arms. 최근에 북한이 우크라이나전에 참전하는 그런 모습도 이스라엘이 보았을 겁니다. And you probably saw how North Koreans send their troops to the Russian territory. 그런 집단이 이란 핵 개발에 협조를 하지 않는다는 것은 오히려 이상하게 보이죠. 그래서 모사드와 한국의 국가정보원이 좀 협력 관계를 구축을 긴밀히 해서 북한의 핵 기술이 이란으로 가는 것은 적극 차단을 해야 된다고 봅니다. Such a country as North Korea not helping Iran, this is such an undiscutable, like that's not true. So this is why between Korea and Mossad should strictly ban the transition of all sorts of information to develop the nuclear arms. 대사님도 그거 본국에 좀 물론 본국이 잘 알고 있을 거예요. I'm pretty sure your nation is doing already very well in this. We try to do, but I want to thank you for. I agree with every word that you say. This is the axis of evil that you see today with Iran and North Korea. 그 말씀하신 대사님도 본국에서 그렇게 하시는 말씀에 대해서는 아마 그렇게 트라이 하고 있을 겁니다. 말씀 감사합니다. When it comes to my visit here, first I want to. I know you were many years in the parliament and moving to be at the local government. Mayors in Israel are telling me the most important job is to be a mayor, because a mayor is operational. It's not like and I heard you're a man of deeds. That's what people are telling me. 제가 저 시장님께서 아주 다선으로 여러 번 국회에서 의원으로 계시다가 지방자치단체 이렇게 장이 되신 걸로 알고 있습니다. 이스라엘 같은 경우는 그 지방자치단체 장이 되는 게 이스라엘 의원보다 시장이 돼서 하는 것이 조금 더 오퍼레이셔널한 측면에서 아주 중요하게 그렇게도 받아들이고 있습니다. And as you know, we have here Degotech, which was actually started by Iskar from Israel, which now the area of Iskar is being bombarded by Hezbollah. They didn't succeed, but that's the reality. 사실 현재 상황을 말씀드리면 저 시장님 대구택 아시지 않습니까? 대구택이 이제 대구택의 그 전신 이스카가 이스라엘 북부에 있는데 그 이스라엘 북부 지역의 이스카가 사실 히즈볼라 공격에 피해를 입은 그러한 지역입니다. 이스카가 그 공격을 받았습니다. So this is very important in our legacy of relations. 그래서 이런 것들이야말로 저희가 굉장히 대구와 저희 이스라엘이 굉장히 중요한 관계이고 현실을 직면하고 있다는. Then we have and I want to thank you for the very close and practical and good relations between the Israeli Economic and Trade Office, which Tamar is heading it, and your what is called now FIX. It used to be Dev. It's very good, and I want to thank you. We highly appreciate this. 그 시장님 저희 함께 이 자리에 한 저희 상무 참사관이 함께했지만 이스라엘 경제 무역 대표부 이제 서울 대표를 하고 계신데 이 ITO와 대구가 굉장히 긴밀하게 협조를 계속 해하고 있습니다. 그런 관계가 잘 되도록 협조해주고 지원해주시면 감사드리고 그리고 또 이번에 픽스 2024 지금 이스라엘 업체들이 참석하는데 이런 것들이 모두 활발하게 진행되도록 대구시에서 많은 지원과 협조를 해주셔서 이 자리로 감사드리겠습니다. 알겠습니다. And there are, if your permission, there are 3 or 4 very specific topics that I would, concrete topics that I would like to suggest or to discuss with the mayor. 시장님 저 괜찮으시다면 제가 오늘 시장님 뵌 자리에서 한 몇 가지 굉장히 중요한 협력이 필요한 그런 주제를 드리고 말씀을 여쭙고 합니다. 하십시오. First, I know that you are pushing very hard on the issue of urban air mobility, UAM, and this is area, Israel is not producing
this thing. It produces what inside. Yeah, system. Okay, and we have very good startups with this area of which is, I think you are a visionary pushing the issue of UAM, and it's something that we will be more than happy to try and bring our technologies as Samsung is doing and Hyundai get the Israel inside to see how we can work together and develop this area here. 예, 우선 첫 번째가 도심 항공 교통입니다. UAM 분야인데 저희는 그 이스라엘이 그런 스타트업을 시작해서 굉장히 많은 비전을 가지고 이 분야에서 많은 기술을 개발했습니다. 예를 들어서 제가 보여드리는 그 모바일폰, 휴대폰을 이스라엘은 직접 생산을 하진 않지만 휴대폰 안에 들어가는 모든 아주 정교한 기술들이 다 이스라엘에서 개발된 기술들이 많습니다. 그래서 뭐 삼성과 현대가 저희와 이런 면에 있어서 많이 이제 협력을 해서 하는 것처럼 이 비전을 가지고 대구시와 이스라엘의 UAM, 도심 항공 교통 분야에 있어서 많은 기술 개발하는 데 접목해서 협조를 꼭 협력을 많이 할 수 있기를 제가 그 중요한 의제로 먼저 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. The second topic is Israel is very strong in the automotive technologies, and you have so many companies here. So we would like to, with your assistance, to have an online introduction between the two sides. So to see what we can do together. 그리고 이스라엘은 이제 자동차 그 기술 분야에 있어서 굉장히 많은 기술을 보유하고 있습니다. 그래서 앞으로 대구의 그쪽 분야하고 대구시에서 개발한 그런 분야와 이스라엘이 온라인으로 테크놀로지 그런 이벤트가 많은데 거기에도 대구시와 많은 그 협력을 하고자 합니다. Yeah. The third thing I would like to invite you to visit after the war, to invite you to visit in Israel in 2025. I don't know if you have been to Israel, but you will be welcome, and I think it will be something of a lot of interest to you. 또 하나는 물론 전쟁 후가 되겠지만 2025년 내년에 시장님을 이스라엘로 초청드려서 이스라엘 꼭 방문하시도록 방문을 성사시키는 것입니다. 시장님 이스라엘 가보신 적이 있으실까요? 네. 전쟁이 좀 잠잠해지면 네, 전쟁이 끝나면이라고 말씀드렸습니다. 아니 잠잠해지면 끝나는 게 아니고 네. 통역을 정확히 해요. 전쟁이 좀 After war, 잠잠해지면 but the situation became very quiet. Yeah. That's good. That's good. 지금은 한국 국민들이 이스라엘을 방문하는 것을 지금 다 교민 철수했죠. 상당수가. 예, 상당수 철수했습니다. 그래서 전쟁이 좀 잠잠해지면 Absolutely. Once the war became more calm, Yeah. we would definitely make our decision to visit your country. Good. And the last topic is I don't know if you do twin cities, but there are some cities in Israel that are the main issue is smart tech and mobility, and it's something that we can try and explore the possibility that you will have a twin city in Israel to explore it. 마지막으로 제가 또 제안하는 것은 이스라엘의 그 도시와 대구가 특히 이제 그 모빌리티 쪽이랑 스마트 테크놀로지 쪽으로 그거를 아주 비슷한 점을 해가지고 자매 도시, 트윈 시티나 시스터 시티로 관계를 좀 가져서 그런 그 협력을 하자는 것을 제안을 드립니다. 좋습니다. It's a really great pleasure. I knew that my visit was worth it, so I would like to hear from the mayor a bit what is his vision for Daegu City. 제가 여기 대구에 오기를 너무 잘한 건 이미 알고 있습니다. 대구에 대해서 좀 더 알고 싶은데 시장님이 가지고 계신 그 대구시에 대한 비전은 어떻습니까? 뭐? 대구에 대한 그 비전을 어떻게 갖고 계신가요? 대구는 앞으로 5대 신산업을 중심으로 해서 대한민국에서 가장 핫한 그 5대 신산업 도시가 될 것으로 봅니다. 그 5대 신산업 중심으로 도시가 재편되고 이스라엘이 방위산업 분야에도 우리가 협력을 해야 할 첨단 분야가 많고 또 미래 신기술 분야에도 협력을 해야 할 그런 나라로 저는 잘 알고 있습니다. 대구시가 추구하고 있는 5대 신산업 도시하고 맥락이 같기 때문에 앞으로 이스라엘과 대구시가 협력을 할 수 있는 방안을 찾아보도록 하겠습니다. So our vision of our city is to prepare about the 5 new technology, such as we prepare to make our city one of the hottest place where the AI, blockchain, big data, UAM, these 5 future leading technology will be a melting point in our city, in Daegu, firstly. And that's why, and also Israel is very strong in national defense military industry. So if we try to
I'm pretty sure there will be many points that we can co-work together to work about in this field. And yes, we truly are trying to build our city as a future leading 5 new technology city. We have signed today a memorandum of understanding between Israel Quantum and 쿼텀 합. Quantum Home and Kipai? Kipai? Yeah, we just signed before I came here because it's really impressive. I visited it just before coming here, and it was really, really impressive. And I see a lot of similarities. I always tell the story, and I tell it to you, Mayor. If this is a mountain, and you can't pass the mountain, most nations will go backwards. Israelis, if we come and you can't pass the mountain, we think, can we move the mountain? That will be our approach. Now, we might fail. In our culture, failing is okay, but we will think, can we move the mountain? The rest will go backwards. And I think Koreans are like us. 예. 우선 제가 오늘 그 말씀드릴 게 키아피에서 이스라엘의 퀀텀 허브라는 회사가 와서 같이 MOU를 체결했습니다. 오늘 제가 그 MOU 체결하고 바로 이제 여기 시장님 면담에 온 건데 이스라엘 사람들이 어떤 성향을 가지는지 시장님께 말씀을 좀 이렇습니다. 여기에 산이 있는데 가다가 이 산을 넘으라고 합니다. 이 산을 도저히 넘을 수가 없으면 보통 다른 민족, 다른 나라 분들은 뒤로 오거나 할 수 없다고 합니다. 하지만 이스라엘 사람들은 이 산을 그냥 옮겨버려야 된다고 생각을 하는 철학과 사고방식을 가지고 있습니다. 물론 이렇게 산을 옮기는 데에 대한 도전에 실패가 있습니다만 저는 실패를 두려워하지 않는 그런 민족입니다. In 2007, I was serving in Washington, and our people came with a paper and told, we want to prepare a system that if they shoot missiles of us, we can intercept it. I thought it's like fairy tales. It's something that happened. And today, Iran shot 181 missiles in Israel. Not even one person was killed. 제가 2008년에 워싱턴에 그 워싱턴에서 그 주미 외교관으로 근무할 때 이스라엘 분들이 와서 종이 한 장이랑 연필을 가져와서 그런 얘기를 했었습니다. 만약에 이렇게 미사일 공격하는 미사일이 이렇게 날라오면 우리가 중간에서 그거를 딱 없애버릴 수 있는 그런 기술을 개발하겠다. 그래서 저는 그게 마치 무슨 뭐 우화를 말하는 줄 알았습니다. 중간에는 미사일을 어떻게 인터셉을 할 수 있나 그거는 믿을 수 없는 얘기라고 생각했는데 이번에 180여 개의 미사일이 이란에서 날아왔을 때 단 한 대도 단 한 명의 인명의 살상이 없었습니다. 이스라엘의 정신이 그런 것입니다. 아이언돔은 잘 알고 있습니다. We know very well about Yeah, you know, and we are willing to share everything with Korea with you. 예, 저희는 저희가 가지고 있는 그런 기술이나 모든 것들을 한국과 항상 나누고 교류할 준비가 되어 있습니다. 알겠습니다. 앞으로 그 이스라엘과 한국이 공동 협력해서 북한의 핵 기술이 이란으로 가는 것도 막고 그리고 첨단 산업 분야도 같이 협력할 수 있는 관계를 구축하도록 저도 노력하겠습니다. We'll try to work between Korea and Israel, both nations, to ban the North Korea to transform the information about the armed nuclear weapons. And also we together will be on the same line to co-work to develop the new technology between our two nations. Good. Excellent. And I want to thank you for hosting us today. And we are going to see now a tour of the city, which I asked to. Every time I come, I want to feel a bit the city. But so and hosting us and assisting us with your protocol, it was very helpful. And I hope, and if you come to Seoul, maybe I can host you in my residence one day. 시장님, 제가 이렇게 대구를 방문할 때 저희 관련 그 부서에서 제가 이렇게 시장님 만나 뵙고 시간 내주는 것도 감사한데 불편함이 없도록 차량도 다 지원해 주시고 의전을 굉장히 각별히 해주셔가지고 굉장히 아주 유쾌하고 편리한 방문이 되었습니다. 시장님이 서울에 오시면 제가 제 관저에서 꼭 이거를 갚을 수 있는 기회를 주니다. 대구는 무슨 일로 오셨습니까? 大使はデコ初めてでいらっしゃいますでしょうか。私は実は今回韓国の勤務2回目なんですけども、前回の勤務の時にプライベートで대구に遊びに来させてもらいました。 저는 한국에서 부임하는 게 두 번째인데요. 저번에 부임했을 때는 개인적으로 대구에 놀러 왔습니다. 오늘은 개인적으로 놀러 온 거예요? 今日もプライベートでいらっしゃったんでしょうか。いや今日は違います。 오늘 아닙니다. 今日は大使として 그러면 무슨 공부가 있어 오셨는지? どういうお仕事でいらっしゃったんでしょうか。実はですね今日本当に市長忙しいところ時間をいただいたんですけど明日ですね
お隣のグミ市に工場を持ってます日本の会社の東レが新しい工場の起工式っていうのがありまして、それに前々から招待を受けておりましたので、グミに行くんだったらテグに行って市長にお会いしてからやと思って今日参りました。 오늘 시장님께서 바쁘신데 시간을 내주셔서 감사드립니다. 내일 대구 옆에 있는 금이시에서 토레이라는 회사가 공장 기공식이 있습니다. 그래서 기공식에 초대를 받고 금이시에 오늘 가는데요. 그 모처럼 금이시에 가니까 그 대구시에 가서 시장님을 뵙고 싶다고 생각해서 여기에 왔습니다. 그럼 구미의 토레이 공장? 네. 금이 토레이가 ありますか? はい実は市長からは明日未来革新技術エクスポのご招待いただいてたんですけども、ちょっとそういうことで明日は失礼をさせていただきます。 그 시장님께서 내일 2014 미래혁신 기술 판랑회 개막식에 그 초대를 받았는데 그 기권식에 참석해야 돼서 내일은 참석이 어려울 것 같습니다. 미안하게 생각합니다. 예. 大丈夫です。はい、どうもご招待本当にありがとうございました。 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 예. 지금 북한하고 러시아가 합작하고 있는 상황에서 한국과 일본이 공동 대처를 좀 잘해줬으면 합니다. 과거에 한일 관계가 어찌됐든 간에 현재의 한일 관계가 금이 가서는 안 된다고 봅니다. 그래서 앞으로도 한일이 공동으로 북한과 러시아의 군사협력에 대해서는 같이 보조를 맞추도록 본국에 좀 잘 설명을 해 주시기 바랍니다. 今、北朝鮮とロシアの連合が高まっている状況なんですけれども、その時に韓日の共同対処が一番重要なものではないかと思います。過去の韓日関係は良くなかった時期もありますけれども、そういう関係なしで現在の韓日関係はとても重要で、良くない状態になるのはいけないと思っておりますので、今後とも北朝鮮とロシアの軍事共同に対して韓日がお互いにサポートしていくことが大事だと思っております。ありがとうございます。非常に心強い発言をいただきました。 감사드립니다. 나의 마음이 든든한 발언을 하셨습니다. 今の日韓関係はまさに市長おっしゃったようにですね、この地域の置かれている安全保障の状況を考えると、もうこれは本当に必要な協力関係だと思っています。 지금 일한 관계는 아까 시장님 말씀하셨는데 이런 어려운 지역의 안보 환경을 생각하면은 지금 일한 관계에는 중요한 그리고 필요한協力 관계에 있다고 생각합니다. 日本と韓国は民主主義あるいは自由人権法の支配といったそういう共通の価値をまさに共有する同志国ですし、日本は韓国のことをですね、いろんな国際社会のさまざまなイシュー課題に共同で対処していくべき重要なパートナーだと思っています。 일본과 한국은 민주주의, 자유, 인권, 법의 시할, 법의 지배와 같은 공동된 가치를 공유하는 파트너국입니다. 그래서 일본은 한국을 국제사회에서 함께 협력을 해서 같이 다양한 과제를 대처하는 그런 중요한 파트너라고 생각하고 있습니다. 하여튼 대사님, 역대 일본 대사님은 다 우리가 겪어봤지만 상당히 한국에 대해서 조심스럽고 그리고 아주 우호적으로 대한 대사님들로 나는 많은 경험을 했습니다. 그래서 한국 국내의 민족 감정이 어떤 식으로 전개되든 간에 한일 관계는
현재 상황에서는 북한과 중국과 러시아 이 북중러 연합관계에 대처해서 한미일 우리 3자 관계에는 굳건한 방위체제를 구축할 수 있도록 대사님이 좀 역할을 해주시기 바랍니다. 歴代の大使何人ともいらっしゃったんですけれども、皆さん韓国に対してデリケートな考えで、また友好的な立場の大使様がたくさんいらっしゃったんですけれども、韓国内としては韓日関係は現在北朝鮮と中国、ロシアの連合関係に対して対応していくためには韓国とアメリカと日本 3国の関係が頑固になるで防衛体制を構築することが重要だと思っておりますので、それに対しては大使の役割がきちんとしていただければと思います。 제대로 동나가고 있는 거예요. ちゃんと訳してる。 굉장히 잘하는 굉장히 일어 잘하는. 이거 아니야? 아 저희가 그 평을 계속 체크를 하고 있습니다. 大丈夫だと思います。でもありがとうございます。私ね本当に今の日韓関係はユン・ソンニョル大統領と前の岸田総理とのね個人的な信頼関係もありこういうふうに発展してきてるんだと思ってます。 감사합니다. 저도 지금 일한 관계는 윤석열 대통령님과 기시다 총리의 개인적인 신뢰 관계도 있어서 이렇게 발전해왔다라고 생각하고 있습니다. 先日日本の総理は変わりましたけどもこの前ラオスのビエンチャンで初めて会合しまして同じようにこの路線をですね共に努力して発展させようということで一致をしてますので私もこの場でですねしっかりとそれを実践していきたいと思ってます。 저번에 총리 대신이 바뀌었는데요. 이시바 총리가 라오스에서 윤석열 대통령을 만났습니다. 그때도 같은 방향으로 같이 노력해서 일한 관계를 발전해 나간다라는 것으로 일치했습니다. 그래서 저도 한국에서 이런 의미에서 노력을 하고 싶습니다. 2017년도 10월경일 걸로 기억하는데 내가 야당 대표를 할 때 북한 핵 문제 때문에 아베 수상과 관저에서 회담을 한 일이 있습니다. 그때도 지금과 똑같은 이야기를 아베 수상한테 전달한 적이 있습니다만은 한일 관계가 과거에 얽매이지 말고 이젠 미래지향적으로 좀 잘 됐으면 그런 바람입니다. 2017年の10月頃だと覚えているんですけれども、その時に野党の党首だったんです。で野党の党首として北朝鮮の核の問題について安倍首相の官邸で会談をしたことがありますけれども、その時にも同じ話をさせていただきました。韓日関係が過去にはこだわらず未来志向的なよく発展することが重要だという話をしたいときました。ああ、そうですか。はい。韓国のね政治のリーダーのお一人である市長がそういうお話をもうかなり前からね、お考えになってたというのは非常に私は感銘を受けました。 한국의 정치 리더 중에 하나의 시장님께서 이렇게 예전부터 그렇게 생각하시는 점에 대해서 감명을 받았습니다. 今政治のリーダーシップはそういう今まさに市長がおっしゃったような方向に行ってますけど、私は実はそれも大事ですけども、もっと大事なのは日本と韓国の間の人と人との交流が盛んになっていることだと思います。 정치 리더십도 당연히 중요하지만은 제가 더 중요하다고 생각하는 것은 일본과 한국 사람의 교류가 활발해지고 있는 것인 것 같습니다. 私は外交もそうですし、国の関係はやっぱり基礎はですね、人と人との関係だと思ってます。 외교 그리고 나라와 나라의 관계의 기초는 사람과 사람의 관계라고 생각합니다.
今年はですね、韓国からたくさん日本に、行っていただいて、日本からもたくさん来て、おそらく今までの記録を破る、両方合わせると1000万人を超える国民が行ったり来たりをしてたと思います。 올해는 많은 한국인이 일본에 가고 그리고 많은 일본인이 한국에 가고 그랬더니 지금까지 그 최고가 될 그런 전망인데 천만 명을 합치면 천만 명을 넘을 전망이라고 합니다. まあ、そういうことを通じてお互いの理解をもっとこう深めていく、それが両国の間の関係をですね、より強くするというふうに私は信じています。 서로의 이해도를 깊게 하는 것은 이렇게 이란 관계를 강화하는 게 도움이 된다고 생각합니다. 하여튼 뭐 대사님 와주셔서 대구 방문을 환영을 하고 잘 좀 재미있게 이따가 가십시오. 阪神のテグ訪問を改めて感謝申し上げますとともに楽しい時間になりますことを願っております。ありがとうございます。お忙しいですけど、ちょっとよろしいですか？お話しさせてもらっても。 바쁘신 거 알고 있는데 조금 더 이야기해도 될까요? 예? 좀 더 이야기해도 될까요? 아유, 하십시오. ね、市長はもちろん国政でもね大活躍されてますけど、市長になられてもね、この地域の発展にすごく努力をされていて、ね、新しい空港の話だとか産業団地の話だとかもう具体化しようとしてるんですけど、昨日ソウルでね、どこだ、テグキョンボック特別市の、発表もなされたということで、本当にこの今日本でも問題になっている地方の創生みたいなね、そういうことに対するその意欲っていうのに非常に私は感銘を受けています。 그 시장님은 그 나라의 전체도 활약하고 있는데 시장님으로서도 많이 활약하고 있는 것으로 알고 있습니다. 새로운 공항도 만드는 걸로 알고 있고 그리고 산업단지도 지금 만들고 있다고 들었습니다. 어제는 서울에서 대구와 경남 경북 특별시가 됐다라는 이야기도 들었습니다. 앞으로 될 예정입니다. 네, 앞으로 될 예정이라고 들었습니다. 그래서 이런 지방을 다시 지방이 활발하게 이렇게 하는 전체를 하는 것에 대해서도 감명을 많이 받았습니다. 다른 데서도 그렇게 통합을 했으면 좋겠는데 대구 경북이 통합을 할 수 있는 근본 원인이 광역단체장 중에 한 명이 다음에 출마를 안 해야 돼요. 둘이가 같이 출마를 하게 되면 통합이 안 됩니다. 그래서 다음에 통합되더라도 나는 출마하지 않겠다. 그렇게 이야기하는 게 경상북도 지사가 좋다. 그렇게 해서 통합이 된 겁니다. 他の地域も統合の話があると思うんですけれども、テグと京尚北道の根本的なそれができるっていう根本的な原因というのが、やっぱり広域団体の長ですね、2人とも次の選挙に出馬するとそれが叶えない。で1人がそれを諦めて私は辞任いたします。もう辞任されるとできなる。あら、そうなんですか。 통합되더라도 나는 출마하지 않을 테니까 당신이 출마해서 다 하거라. 그런 바람에 통합이 된 겁니다. 統合してる私は出馬しないので、京尚北道の都知事にあなたがしなさいと言ったので、それが実現できるようになりました。 그런데 대구, 경북 이외 다른 지역에서는 통합이 되기 어렵고. そういうことで、대구と京尚北道以外の他の地域は統合が難しいと思います。なるほどね。みんなこうやって 한 사람이 양보를 해야 되니까. 근데 양보하는 사람이 없을 거예요. する人はいないと思います。じゃあ市長はこの綺麗なプランをね、しっかり立てて絵を描いて、それでそれを後進の方に譲られるということですね。 시장님께서는 그런 예쁜 그림을 그리고 그 다음에 후임에 이거를 넘기신다라는 그런 것이네요. 그렇습니다. そうです。素晴らしい。いや、ちょっとさっき申し上げましたけど、日本もやっぱり地方を活性化していかなきゃいけないっていうのが大きな課題になってます。ですからどうすれば活性化できるのか、まさに今度もある意味大きな実験なんでしょうけどもね、そうやって統合してより大きな
都市として、開発していくっていうのも、ね、一つの、手段だと思います。非常に期待してます。 일본도 아까 말씀을 드렸는데 그 지방의 활성화가 과제가